ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਕੀ ਇਹੀ ਬਦਲਾਓ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਥੱਪੜ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं इस बारे यही कहना चाहांगी कि जिन्ने मर्जी बदलाव लै आओ राजनीतिक तौर पर, जिन्ने मर्जी कानून तुसी बदला लो, जिन्नी देर असी समाजिक स्थिति नहीं बदलते, जिन्नी देर समाज दे विच ये असी बहुत वड्डी लहर पैदा नहीं करते कि औरतां ते ये सारा अन्याय बंद करो, औरत ते मर्द समान ने, असी उन्हां दी समानता लई साडी नवीं पौध नूं ते पुराणी नूं समझाउंदे नहीं, नवीं पौध नूं इस लई तैयार नहीं करते कि औरत मर्द इक्वल हुंदे ने, ये समान हुंदे ने। जिन्ना चिर असी ये गल मन नहीं लैंदे उन्नी देर कुछ नहीं वापरदा। दूजी गल जिहड़ी तुसी कही है कि यह पार्टी आई है, मसला यह है कि उस पार्टी दा औरतां प्रति विजन की है। अजे तक मैनू तो यही लगता है कि वो पार्टी ने औरतां बारे अपना कोई विजन स्पष्ट ही नहीं किया। दूजी गल उहदियां कारगुजारियां तो उसका जिहड़ा विजन है वो सामने आउंदा हुंदा है। जिथों तक तो पहले पद्धर ते उन्होंने कहा सी कि असी 1000 रुपया औरतों नूं दे देंगे जी, ठीक है। हजे तक 1000 दिता नहीं, उन्होंने की समझ के 1000 रुपये का ऐलान किया, जदों कि चाहिदा तां इह सी, उन्होंने चाहिदा सी कि औरतों नूं वध तों वध पढ़ाया जाए, असी मुफ्त विद्या देवांगे। उन्होंने चाहिदा सी कि औरतों नूं वध तों वध नौकरियां दित्तियां जाण, उन्हां नूं काम दिता जाए। उन्होंने भखारना क्यों बनाया जा रहा है कि तो हर औरत नूं 1000 रुपया दिता जाऊगा? की औरत 1000 रुपये तक सीमित है? उन्होंने काम चाहिए, वो समाज के लिए काम कर सकदियां ने, काम कर रही ने। जिहड़े पिछे आ 2 घटनावां वापरियां ने, इस बारे मैं अपनी गल करना चाहांगी। पहलां आपां जिहड़ी ताज़ा गल है, जिहड़ी बलजिंदर कौर वाली गल कर लईए। हुण जे एक विधायका जिहड़ी कि इस तो पहलां आप पार्टी दी औरत विंग दी प्रधान भी रही होवे, जे ओह पब्लिक दे विच उस दा पति ਉਹਦੇ थप्पड़ मार दिंदा हैगा, बड़ी हैरानी वाली गल है। तो की जिहड़े बाकी औरतां ने उन्हां नूं इंसाफ दी की आस होएगी? इस तो घट्टो घट्ट उस पार्टी ने कोई नोटिस भी नहीं लिया, हजे तक कोई कारगुजारी सामने नहीं आई कि उन्होंने इस बारे की फैसला किया। सो की समझा जाए कि औरतां दी बारे वो की सोचदियां ने। मैनू हजे तक कोई औरतां बारे उन्होंने कोई बहुत वधिया सामने गल लैके आंदी होवे, इहो जी गल नहीं। दूजी गल जिहड़ी कि एक विधायक पठान माजरा दा पहला विआह होया वा सी, बाल बच्चेदार है, साधनवंत व्यक्ति है, चंगी उहदे कोल जमीन जायदाद है, तो उस दी अचानक ही एक दूजे विआह का मसला उठ खड़दा है जदों कि ओह जिहड़ी दूसरी औरत है, चाहे वह विआही भी है चाहे जो भी है, जदों ओह बाहर रौला पा दिंदी है, वीडियो नशर कर दिंदी है, उस वेले यह मामला चर्चा दे विच आउंदा है। हुण पहली गल, एक विआहिया वरिया व्यक्ति जदों कोई होर औरत नाल संबंध स्थापित करदा है तां इह बिल्कुल गैर कानूनी है और किसी भी तरह ये सदाचारक भी नहीं है। वो बार बार एक गल उठा रहा है कि मैं जिहड़ी अपनी पहली पत्नी है, अपना जिहड़ा विआह है उहदी सहमति नाल कीता है। तुहानूं नहीं लगदा कि बड़ी हास्योहीणी स्थिति है कि पहली औरत दे हुंदियां सुनदियां वो कहे कि मैं दूजा विआह कर लिया? हुण जिहड़ी उहदी पहली पत्नी है उन्हें किन्ना हालतां दे विच आग्या दित्ती होएगी जां दित्ती भी होएगी कि नहीं, अपने आप मर्जी नाल विआह करा लिया, तो हुण जाके जिवें वो बेचारी महसूस करदी होएगी उहदे ते दबाव बिल्ड कीता होएगा कि तू लोकां दे विच कह दे। की कानून इन्हां गल्लां दी आग्या दिंदा?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰੀ ਦਾਲ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਥੱਪੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਹਰ ਜੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਜੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਧਨਵੰਤ ਔਰਤਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ, ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਨ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਵੈਸੇ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਐਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ।